اس کے علاوہ طریقے کوئی بہتر نہیں ہے۔ ٹاپ لیڈ شیئر کرنے سے پہلے کہ حتمی ڈیڈ لائن کیا ہے، کب دی گئی ہے، کس نوعیت کی ڈیڈ لائن ہے، وہ میں چل کے شیئر کرنے لگا ہوں۔ پہلے 2 عدد صحافیوں کی اتھلائیں دو سن لیجئے جی۔ یہ نجم سیٹھی صاحب ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب ملک کے مایہ ناز صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کو وعدے کے مطابق ریلیف ملے گا، لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں وعدے کے مطابق ریلیف ملے گا، مطلب یہ تاثر دے رہے ہیں کہیں وعدہ وعید ہوا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں بلکہ کسی کا وعدہ قرار دے رہے ہیں، اور نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ایک ڈیبیٹ چھیڑ دی ہے، ایک ڈسکورس سٹارٹ کر دی ہے۔ لیکن ان سے $1 ملین یہ سوال ہے کہ اگر وعدہ تھا تو بر وقت وعدہ پورا کیوں نہ ہوا؟ آرڈر تھا تو بر وقت آرڈر کے اوپر حکومت عمل درآمد کیوں نہ کرا پائی؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ حکومت نے یہ سارا کام کیا ہے، ان سے سوال ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں ہمیں نہیں پتا، جنہوں نے کرنا تھا کر دیا۔ اب جنہوں نے کرنا تھا ان سے وہی جا کر سوال کرتا ہے کہ بھئی آپ نے کیا، تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارا تو دور دور سے اس چیز کا لینا دینا نہیں ہے۔ تو کہانی کیا ہوئی ہے؟ یہ کہانی بہرحال اپنی جگہ کے اوپر، لیکن نجم سیٹھی صاحب شاید مریخ کے یعنی ای گولا کے پہلے صحافی ہیں جو نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر ایک شخص کی بیماری کے معاملے کو ڈیل کا تاثر دیتے ہوئے بات کر بھی رہے ہیں، اور جن سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو وعدہ وعید سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ ہی حافظ ہے اس ٹیلی ویژن کا جہاں پر یہ بیٹھے ہیں، اور اللہ ہی حافظ ہے پیمرا کا جو سن رہا ہے، اور معذرت کے ساتھ اللہ ہی حافظ ہے عدالتوں کا یہ سننے کے بعد بھی کوئی بات کرنے سے قاصر ہیں۔ اچھا، اب اسی کے اوپر اس سے بالکل مختلف، بالکل کنٹراری ایک اور بابا صحافی ہیں، ایک اور بابا صحافی کا نام کیا جی؟ جناب انصار عباسی صاحب۔ جناب انصار عباسی صاحب فرماتے ہیں ایک اور اہم باخبر ذریعے نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے کسی بھی طرح کی ڈیل یا ڈھیل کے امکان، نیز وزیر اعظم شہباز شریف، عسکری قیادت، ان کے درمیان اختلافات کی رپورٹس کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہوئے دونوں امکانات کو صفر قرار دے دیا۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل یا ڈیل نہیں ہوئی۔ ایک ٹی وی پہ کہہ رہا ہے، ایک اخبار میں کہہ رہا ہے، ایک اپنی صف کا بابا ہے، دوسرا اپنی صف کا بابا ہے، دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ بھائی کرنا کیا چاہتے ہو؟ پھر یہ آگے کیا کہتے ہیں؟ شہباز شریف کی قیادت میں سول حکومت اور عسکری قیادت کا سفر ماضی میں دیکھے جانے والے طریقہ کار سے بالکل مختلف ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کس نوعیت کی ڈسکورس شروع کرنے کی کوشش بہرحال کی گئی ہے۔ تحریک انصاف نے جی آج کے دن کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے پٹیشن دائر کر دی ہے، اور پٹیشن جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف دائر کی گئی ہے کہ انہوں نے وقت کے برخلاف، یعنی وقت پر ایک تو عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل منتقل نہیں کیا، پہلا، دوسرا ان کا پیمز میں علاج ہوا، تیسرا توہین عدالت کی۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، چیف کمشنر اسلام آباد، سیکریٹری داخلہ، آئی جی جیل خانہ جات اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ نے عمران خان کو شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے کے عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ اب یہاں پر $1 ملین سوال یہ ہے، سیکریٹری داخلہ، آئی جی جیل خانہ جات، یہ سب تو آپ نے کر دیے، ذرا وزیر داخلہ کو بھی کر دیتے۔ محسن نقوی صاحب کا اس میں نام نہیں آیا، تو یہاں پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ بہرحال سوال اپنی جگہ ہے، اس سوال کو کرین از قیاس تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میں بیرسٹر گوہر صاحب سپریم کورٹ کے باہر میڈیا ٹاک کر رہے تھے، ان کا بیان شامل کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کے سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل درآمد میں روڑے نہ اٹکائے جائیں۔ آرڈر پر اب بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ عمران خان کو عدالتی حکم کے مطابق 24 گھنٹوں کے اندر اسپتال منتقل کیا جائے اور عدالت کے فیصلے پر من و عن عمل کیا جائے۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے پوری قوم شدید تشویش میں مبتلا اور شدید فکر مند ہے، یہ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں۔ جبکہ یہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ مطیع اللہ جان صاحب نے اس کے اوپر کامنٹ کیے، جو انہوں نے ڈیلے کیا یا تاخیر کی، یہ مطیع اللہ جان صاحب کے بڑا ان بائزڈ اینڈ لیگل، کیونکہ ظاہر کورٹ رپورٹر ہیں تو ان کا یہ قانونی نکتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے قانون دانوں اور وکلا نے دیر کر دی ہے۔ عمران خان کو اسپتال منتقلی حکم دینے والے 3 معزز ججوں کا بینچ
जुमे के रोज दस्तयाब था, यानी कल के रोज दस्तयाब था, मगर तौहीन अदालत की दरख्वास्त उस दिन दायर नहीं की गई, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को तरजीह दी गई। अगर यह दरख्वास्त उसी दिन दायर हो जाती तो मुमकिना तौर के ऊपर यही बेंच इसको उसी दिन सुन सकता था और उस पर कम अज कम और नहीं तो नोटिस जारी किया जा सकता था। अब ये जजों का बेंच आइंदा पूरे हफ्ते दस्तयाब नहीं होगा, यानी ये वाला बेंच जिसने खान साहब की अडियाला से शिफा एंड इंटरनेशनल मुंतकली का फैसला दिया था वो पूरा हफ्ता दस्तयाब नहीं होगा। और फिर अगर हफ्ते को, यानी आज जो दरख्वास्त दायर की गई है, उस सूरत में ये केस किसी और बेंच के सामने भी लग सकता है, वो हुकूमत का मनपसंद बेंच भी हो सकता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट का पहला हुक्म मजीद तशरीहात का शिकार हो सकता है या तशबीहात का शिकार हो सकता है। ये मतीउल्लाह जान साहब का मौक़िफ़ है। मैं अभी आज डॉन न्यूज़ का इदारिया देख रहा था, डॉन अखबार का इदारिया देख रहा था। डॉन अखबार ने आज अपने इदारिये में लिखा है कि नून लीग हुकूमत सुप्रीम कोर्ट फैसले पर मिन्नो-अन अमल दरामद करते हुए इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करके और तसल्ली बख्श तबीबी मुआयना करवा के नेक नामी कमा सकती थी, लेकिन उसने दूसरे रास्ते का इंतखाब किया। हुक्मरान इमरान खान को अवाम की नज़रों से दूर रखना चाहती है, यानी ये वाली हुकूमत, लेकिन हुकूमत की इनसिक्योरिटी या उनका अदम तहफ़्फ़ुज़ ये बता रहा है कि इमरान खान आज भी इस सिस्टम के लिए, अवाम पाकिस्तान के लिए बड़ी तरह से रेलेवेंट है, बड़ी तरह से। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो मैं शेयर कर रहा था। अब आ जाते हैं जी इंतहाई अहम खबर की तरफ, और जिस खबर का मैंने पहले तज़किरा किया कि इमरान खान साहब ने हतमी डेडलाइन दे दी है। एक तो इमरान खान साहब जिस शख्सियत से मिले मुबैना तौर के ऊपर, उस शख्सियत को ये गिला किया कि मैं अंदर जो हूँ वो सख्ती या जेल काट रहा हूँ, लेकिन बाहर सब नॉर्मल चल रहा है। तो जो सब नॉर्मल चल रहा है मुबैना तौर के ऊपर, वो नॉर्मल चलने के पीछे मरकजी क़यादत का हाथ है, जिससे मुझे ये तवक्को नहीं थी, और वकला का हाथ है। बहुत शदीद गुस्से में फिर उन्होंने हतमी डेडलाइन जो मुबैना तौर के ऊपर एलिजिडली या स्टेटेड डेडलाइन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। थोड़ी देर पहले हमारे एक दोस्त, साफ़ी दोस्त ने, शाकिर महमूद अवान ने ऑलरेडी इसके ऊपर एक अदद बात कर रखी है मुख्तलिफ अंदाज से। वो ये कि तहरीक इंसाफ 30 अगस्त के बाद कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्त से जो है वो मुस्ताफ़ी हो सकती है। इन रिगार्ड्स टू इमरान खान शिफ्टिंग फ्रॉम अडियाला टू शिफा इंटरनेशनल वो नहीं हो सकी, तो उसके ऊपर इमरान खान की जानिब से ये पार्टी को जो ज़राए उनसे मिले मुबैना तौर के ऊपर, उनके ज़रिए एक अदद रोड मैप दिया है। हर आने वाला दिन इस हुकूमत के लिए मुश्किलों का बायस बन सकता है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब, दीगर जमातें, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, 27 सितंबर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च का कॉल दिए जाना, और ये सारी चीज़ें अमलगमेट बनकर इस हुकूमत के लिए नाइटमेयर हो सकती है। नाइटमेयर, अगर इनको अभी तक ये समझ नहीं आ रही तो इनको अपने दिमाग का इलाज करा लेना चाहिए। आप एक वक्त में एक शख्स को बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप एक ही वक्त में 26 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो जिन हालात से ये गुजरी गई हैं चीज़ें, उसके ऊपर कैदी नंबर 804 की जो मुमकिना मुबैना यानी एलिज्ड डेडलाइन है वो आपके सामने रख दी है। 30 अगस्त तक ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कौमी सूबाई असम्बली, सेनेट हर जगह से ले सकती है कि ये मुस्ताफ़ी हो जाएं और रोडों पर आने का ऐलान कर दें। कैसा ये खान साहब की डेडलाइन वाला फैसला मुबैना तौर के ऊपर हो सकता है? मैक्सिमम आपने इसके ऊपर कमेंट्स करने हैं। आपको क्या लगता है, ये मरकजी क़यादत को पहले कर लेना चाहिए था, जिस तरह कल वाली दरख्वास्त को डिले किया, ये वाली चीज़ भी पहले कर लेनी चाहिए थी, या अभी इट इज़ द हाईएस्ट टाइम? कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवी वाला है, ये कहते हैं इमरान खान सियासी कैदी हैं, उन पर बनाए गए केसेस सच्चे हैं या झूठे, मगर ये सब के सब काबिल ज़मानत हैं, और अगर वो सियासतदान ना होते तो उन्हें अब तक ज़मानत मिल चुकी होती। मैं इतना कहना चाहूंगा ज़मानत ना देने वालों को कि कैसे कर लेते हो यार। ये सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल फाइल होती तो क्या होता, ये पीर मंगल बुध को ही लगती, आज भी फाइल हुई तो यही होगा। अब इस टेस्ट टीम के लिए कुछ कमेंट्स कर दें। अब तो मोहसिन नकवी साहब को मतलब सोच लेना चाहिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।